लोक कुटुंब सब हूँ ते तोरे तो आपन बेडी आवे हो। भगत नाम जा लोकाचार जात पात मजहब दुनिया दी रीत इस सब तो जिस दिन मनुख न्यारा होके प्रभु चिंतन करता है, जब लीन आता है सब कुछ मिट जाता है, फिर परमात्मा ही रह जाता है। जैसे कबीर कह रहे ने, बिगड़ियो कबीरा राम दोहाई साच भयो अन कते न जाए। भारत ਦੇ ਤੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਪੂਜੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਸਹਿਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਖੈਰ, तो मैं अर्ज कर रहा से, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते हैं, न मोह जंत्र जंत्रंग न मोह मंत्र मंत्रंग न मोह जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग। हर मनुख का अपना इष्ट होंदा है, इष्ट दे राही वो खुदा तक पहुँचता है, इष्ट दे राही वो भगवान तक पहुँचता है। फिर मैं दोहरा दे हाँ, अहले इस्लाम का इष्ट है मुहम्मद साहब। समूह ईसाई जगत के इष्ट ने हज़रत ईसा। समूह पारसी जगत का इष्ट है जरदरस्त। और सारे यहूदियों का इष्ट है हज़रत मूसा। हिंदू चूँकि धार्मिक तौर पर बहुत वंडे हुए हैं, तो किसी का इष्ट राम है, किसी का कृष्ण है, किसी का महादेव है, किसी का विष्णु है, किसी की काली देवी है, किसी की वैष्णो देवी है। गर्ज के बहुत सारे इन्हां दे इष्ट ने, ये भी महज करते हैं, एक इष्ट नहीं है। कवि तुलसी जद मथुरा दे आए ना, भगत सन बड़े वड्डे जगह जगह कथा करते सन अपने जमाने च। उस ग्रंथ की कथा करते सन जिसनों उन्होंने खुद लिखिया सी, रामायण। ये उन्हों का लिखे हुआ है। राम का अगर बहुत वड्डा प्रचार होया भारत देश, ते तुलसी दे राही होया। जगह जगह उसने अपनी रची हुई अपनी लिखी हुई रामायण की कथा की, लोगों के हिरदियां नूं राम नाल जोड़िया। वो जब मथुरा दे आया तो मथुरा दे सारे मंदिर कृष्ण दे ने, इतिहासक, राम दे मंदिर नहीं ने। द्वारकाधीश मंदिर दे उसने कथा करनी सी, ते मंदिर दे मूर्ति श्री कृष्ण दी, मुरली हाथ च नच रहा नाल राधा। तुलसी आए ने मत्था नहीं टेकिया। पुजारी ने इतराज़ किया, जगह जगह कथा कर दे, सारे भारत का भ्रमण कर दे, बहुत वड्डे ज्ञानी कहलाते हो, भगत कहलाते हो, तो हंकार इतना हो गया तुसी सिर नहीं झुकाया, मत्था नहीं टेकिया। पता उत्थे तुलसी ने की किया, चूँकि कवि ते सन, कहते ने कैसी सुंदर छब बने भले बिराजे नाथ, पर तुलसी मस्तक तौने में जो धनशबान होए हाथ। मैं उहदे अगों झुक सकदा जिहदे कोल धनशबान है, इहदे कोल ते मुरली है। मैं मुरलीधर दा पुजारी नहीं हाँ, मैं धनुषधारी दा पुजारी हाँ। मैं कृष्ण दा पुजारी नहीं हाँ, मैं राम दा पुजारी हाँ। मेरा इष्ट कृष्ण नहीं है, मेरा इष्ट राम है। इन्ना वड्डा भगत, इतना वड्डा ज्ञानी भी ऐसा कहता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गाथा नामक बाणी दे दसे है, अगर कोई परमात्मा तक नहीं पहुँच सकिया तो रुकावट माया है, दीवार माया है, जिसने मनुख नूं परमात्मा तक नहीं पहुँचण दिता। तो फिर हुण गुरु अर्जन देव जी महाराज तो पूछिए, महाराज माया की आउंदी है? बड़े ध्यान नाल सुनना इन्हां पंक्तियां। माया चित भर में, मनुख दे मन नूं माया ऐसा भरमा के रख देंदी है, परमात्मा तक नहीं पहुँच सकता। पर महाराज दसो तो सही माया दा रूप। माया चित भरमेन इष्ट मित्रेख बांधवे। पहले माया दा रूप दसिया इष्ट,
अगर मनुख राम तक ही रुक गया, भगवान तक नहीं पहुँचया, तो राम माया बन गया। ये भी मैं अर्ज कर दें। अगर मनुख विष्णु तक रुक गया है तो प्रभु नाल नहीं जुड़िया, तो विष्णु माया बन गए। पंक्तियां फिर सरवण करो। माया चित भर में इष्ट मित्र एक बांधवे। अगर मनुख मोहम्मद तक रुक गया, खुदा तक नहीं पहुँचया, तो मोहम्मद भी उस वास्ते माया बन गया। अगर ये हज़रत ईसा नाल ते प्यार पा बैठा है, उत्थे रुक गया है, प्रभु तक नहीं पहुँचया, तो हज़रत ईसा माया। बड़ी हिम्मत की गल गुरु अर्जन देव जी महाराज करते हैं। इस वास्ते सानू शब्द नाल जोड़िया गया। किहड़े शब्द नाल जोड़िया गया? जो परमात्मा तो आया है। परमात्मा नाल जुड़ सकते हैं असीं परमात्मा दे बोल करके, किसी होर बोल करके नहीं। तो पुछ लो गुरु नानक नूं, ये तुहाडे बोल ने? कहंदे नहीं, ये तो जैसे में आवे कसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेलारो। ये तो जैसे खसम तो बोल आए ने, मैं कह दिते ने। हो आपों बोल ना जानदा, हो कहा सब हुक्म आओ जियो। मैं इस तरह के बोल बोलना जानता ही नहीं। जो प्रभु का हुक्म आया कह दिता है। यही कुछ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, जो निज प्रभु मोह सो कहा सो कहो जग माए। जो कुछ मैनू प्रभु ने कहा मैं कह दिता है जगत नूं, मेरे अपने बोल नहीं। क्यों? ऐसे पुरुषों का, महापुरुषों का मन अपना चुप कर जाता है। उन्हों की आत्मा बोलती, आत्मा दे बोल परमात्मा दे बोल ने। जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। 400 साल धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का जब प्रकाश उत्सव मनाया गया, अमृतसर दे इतिहास इकट्ठ होया। कहते 44 लाख के करीब इकट्ठ होया। अमृतसर की हर गली पैक सी। इंदौर तो 3 सज्जणा ने मैनू कहा बई 2 कमरे साडे लई जरूर रखना। मैं रखे, पर वो रेलवे स्टेशन तो थोड़ा जिहा अगे निकल के मैनू फोन करन लगे, कहने ज्ञानी जी पहुँचीए किवें? भीड़, रस्ते से सारे जाम ने, कारां नाल मोटरां नाल जाम ने, नहीं बंदियां नाल जाम ने, मनुखां नाल जाम ने। हर गली पैक होई पई मनुख। मैं कहा जब तुसीं इत्थे तक नहीं आ सकते, तो मैं भी हुण तुहानूं लैण वास्ते उत्थे तक नहीं जा सकता। मैं कहा जब मैं स्टेज पर पहुँचता मैनूं पुलिस पहुँचाती है, वो रस्ता बनाती है। मेरे लिए स्टेज पर जाना भी औखा हुंदा है। न्यू अमृतसर दे 22 लाख सज्जणा का इकट्ठ होया। कितनी दूर तक बस लोगों के सिर ही सिर सन। स्टेज तक मैं अपने ठिकाने तो स्टेज तक मैं पहुँचा 2 घंटिया। इतना इकट्ठ। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के प्रकाश उत्सव ते बोलण वास्ते आए सन दलाई लामा जी। हिंदू जगत के इस वक्त सब तो वड्डे वक्ता विद्वान गिने जाने वाले रवि शंकर, वो भी आए। और इसे तरीके दे नाल इस्लामी जगत के हज़रत निज़ामुद्दीन की जिहड़ी दरगाह है दिल्ली दे, उसके जिहड़े वड्डे जो मजौर ने, जिसनों असी पुजारी कह देंगे, साडे विच ग्रंथी साहब कह देंगे ने, उन्हां च मजौर कह देंगे ने। उस दरगाह के जिहड़े वड्डे मजौर ने गालबन 90 साल के नेड़े सन, बड़े बजुर्ग सन, वो भी आए। 15-15, 20-20 मिनट का सारिਆਂ ਦਾ टाइम सी, क्योंकि हर मजहब के चोटी के बंदे आए हुए सन। दलाई लामा चूँकि तिब्बती भाषा विच बोले, मेरे पल्ले कुछ नहीं पिया। भावें उन्हां कोल इंटरप्रेटर है सी, वो हिंदी च बोलदा सी, पर टुटी फुटी हिंदी सी, पल्ले नहीं कुछ पैंदा सी। रवि शंकर ते एक विद्वान सज्जन सन। रह गई गल हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दी दरगाह दे मजौर, ये उर्दू दे बोले बड़े साफ लफ्ज़ां दे।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਰਦੂ ਦੇ 'ਚ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਮਜੌਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ 'ਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਜੋ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਹੋ ਜਾ ਤੋ ਜਗਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਇੱਕ ਕਵਾਓ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਪਏ। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਸੂਰਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਜੌਰ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿਆਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਤਾ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਹੈ ਦਿਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾ ਖੁਦ ਸੁਣ ਸਕੇ ਨਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੌਕੇ ਸਿਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੇ ਸੁਨ ਰਹਾ ਥਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਮੇ ਸੋ ਗਏ ਦਾਸਤਾਂ ਕਹਿਤੇ ਕਹਿਤੇ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੌ ਗਏ, ਗਫਲਤ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾ ਖੁਦ ਸਮਝ ਸਕੇ ਨਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਸ਼ਟ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ਼ਟ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤਨੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਸਥਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੋਲ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਚਿੱਤ ਭਰਮੈਨ। ਮਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ਕੀ? ਇਸ਼ਟ ਮਿੱਤਰ ਏਕ ਬਾਂਧਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਰਾਮ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ में भर। जो मेरे तक ही रुक जाएगा कुंभी नरक देख जाएगा। जो हमको परमेश्वर उचर हैं ते सब नरक कुंड में परे। फिर तुसी कौन हो? मोको दास तवन का जानो, यह में भेद न रंच पछानो। मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमास। मैं तो उसका निमाणा सेवक हाँ, ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਭਰਮੈਣ ਇਸ਼ਟ ਮਿੱਤਰੇਕ। ਅਗਰ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ਼ਟ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਸ਼ਟ ਮਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਮਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਤਨੀ ਮਾਇਆ ਬਣ ਗਈ, ਪੁੱਤਰ ਮਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ।
ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਮਾਇਆ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਟ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ਼ਟ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੋ ਇਸ਼ਟ ਮਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ। ਗਾਥਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਟੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਧਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਸੂਰ ਛਤਰਪਤ ਰਾਜਾ, ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਭਗਤ ਸਿਰਮੌਰ। ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਟ ਮਾਇਆ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰ, ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੰ, ਨਮੋ ਇਸ਼ਟ ਇਸ਼ਟੇ, ਨਮੋ ਤੰਤਰ ਤੰਤਰੰ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ, ਦੂਸਰਾ ਜੰਤਰ, ਤੀਸਰਾ ਤੰਤਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਟ। ਉਸ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਤਰ, ਜੰਤਰ, ਤੰਤਰ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰ, ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੰ, ਨਮੋ ਇਸ਼ਟ ਇਸ਼ਟੇ, ਨਮੋ ਤੰਤਰ ਤੰਤਰੰ। ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਓ, ਵਾਕ ਲਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਓ। ਮੰਤਰ, ਬਾਣੀ ਮੰਤਰ ਮਖਾਂ ਪੁਰਖਨ ਕੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੋਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬੋਲ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਲ ਦੇ 'ਚ, ਮੰਤਰ ਦੇ 'ਚ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ, ਧਰਮ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਟਿਕ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਬੋਲ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਮੰਤਰੀ। ਮੰਤਰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਕ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂਦਰੀ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਂਦਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੋਲ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੰਤਰ ਚੱਲਦਾ। ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੰਤਰ। ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਗਾ, ਤਵੀਜ਼ ਜੋ ਚੱਲਦਾ,
ਉਹਨੂੰ ਯੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਪੁਨਿਆ ਅਮਾਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਰਗੜ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਾਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂਤਰਿਕ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਭੋਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਭੋਜ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਲਤ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜ਼ੇਰ ਅਸਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੰਤਰ, ਜੰਤਰ, ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਟ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਯੰਤਰ, ਇਹ ਧਾਗਾ ਤਵੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜੰਤਰਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜੰਤਰ ਹੈ, ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ਼ਟਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਔਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰ, ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੰ, ਨਮੋ ਇਸ਼ਟ ਇਸ਼ਟੇ, ਨਮੋ ਤੰਤਰ ਤੰਤਰ।